Good morning students. Once again I am Ilamurugan. Through this video we are going to continue the same syllabus 11th standard biogeology class chapter 1 the living world. This is the class 4. Now we are going to continue the same lesson. Now we are going to see the concept of species. Citrinum அப்படினு சொல்லுவோம். Concept of species. Different scientists, different taxonomists can define the term species, and the term species was first introduced by whom? See, the species is the basic unit of classification. That is the basic unit of, that means அதுதான் அடிப்படை அலகு. The taxonomical hierarchical system we can see the domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and finally the species. So naturally the species is the natural arranged one. இயற்கையாக அமைந்த ஒன்று. All the other taxonomical hierarchical bases steps are the man-made for our convenience. But only the species is the natural one. So that is the basis of classification. This word species was first introduced and coined by the scientist John Ray, already we seen. He wrote the book that was named as Historia Generalis Plantarum and published in 1693. He wrote the book, the name of the book and scientist name and year is very important. That will ask in the one mark question. The book named as Historia Generalis Plantarum, wrote by the John Ray, published in 1693. In that book he defined the species. According to John Ray, the species was defined as species as a group of morphologically similar organisms arising from the same common ancestor. Morphologically, வெளித்தோற்றவியல் ரீதியாக, வெளி அமைப்பு ரீதியாக பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரியா இருக்கக்கூடியது. Morphologically similarized organism, they originated from the same ancestor. ஒரே மூதாதையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றாரு. Then the Carolus Linnaeus was called as the father of modern taxonomy. Carolus Linnaeus, he also wrote the book that was named as Systema Naturae. Systema Naturae. In that book, he defined the species. Species is the basic unit of classification and a group of organisms that have similar morphological and physiological features can interbreed among themselves and produce the fertile organism. That definition also we already seen. A group of living organisms that have the similar morphological and physiological aspects and they can breed among themselves and produce the fertile organism. That means the group of organisms which are reproductively isolated. இனப்பெருக்க ரீதியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட உயிரினங்கள். They can breed among themselves only. It was naturally defined. Then another one scientist, the Charles Darwin, who was a great evolutionist. In 1859, he wrote the book named as Origin of Species by the Natural Selection. இயற்கை தோற்றமும் சிற்றினங்களின் தோற்றமும் அப்படிம்பார். இயற்கை தேர்வு சிற்றினங்களுடைய தோற்றம். Origin of Species by the Natural Selection. He explained that book, in that book, evolutionary concept of the species by the process of natural selection. இயற்கையே உயிரினங்களை தேர்வு செய்கிறது. இயற்கையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள், the changes that occur in the nature may define the species, may originate the new species. அப்படின்னு சொல்லுவார். Regarding this we will discuss in the later in the 5th lesson. Now, what are the tools used for the study of taxonomical field? Taxonomy already we know. Study about the living organism in the arranged manner. What are the tools are used for the study of taxonomy? Adina, the tools and the taxonomical aids may be different for the study of plant and animals. Plant பத்தி படிக்கிறதுக்கும் animals பத்தி படிக்கிறதுக்கும் வெவ்வேறு வகையான tools கருவிகள் நம்ம பயன்படுத்துறோம். For an example, see for the plant, we can use the herbarium or the botanical gardens. Herbarium
and also the botanical gardens. தாவரவியல் பூங்கான்னு சொல்லுவோம். Herbarium இது பதப்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். Next one, for the animals படிக்கிறதுக்கு the availability of museums or the taxonomical keys or the zoological park or the marine parks like this. So these are the various kinds of, these are an example. These are the kinds of tools can used for the study of plant and animals. The important component of the taxonomical tool are, இதனுடைய பயன்படுத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னு சார் அப்படின்னா, see, field visit போகும். Field visit. எங்க உயிரினங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கறது. We are going to take the survey. கணக்கிட எடுக்கணும். And identify the organisms. After that, we are going to classify based upon their characters, based upon their similarities and dissimilarities among the organisms. We are classifying the organisms, and then the animal or the plants are going to be preserved, and also we give the documentation. That means what? Documentation. அந்த உயிரினங்களை பற்றிய குறிப்புகளை எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறது. So these are the various important duties while during the taxonomical field, while during the taxonomy. Now the herbarium. We are going to see one by one. Herbarium. உலர் தாவர படிமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Herbarium. See, what is the definition? It is a place where the dried and pressed plant specimens mounted on a seat and kept systematically according to a widely accepted system of classification. பலரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வகையில வகைப்பாடு செய்யப்பட்ட தாவரங்களை முறையாக பதப்படுத்தி வைப்பது. Dried and pressed. தாவரங்களை வெயிட் வச்சு அழுத்தி பிரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது. ஏன்னா அதுல நீர், அந்த நீர் இருந்த பூச முடிச்சு. அதனால we are going to dry the plant and then compressed. By the way, the specimens become preserved in the papers. That is called as the herbarium. In herbarium, it is a repository or the storehouse for the future years. எதிர்காலத்துக்கு அந்த தாவரங்களை பற்றி படிப்பதற்கு தேவையான சான்றாக அமையலாம். Now, what are the uses of the herbarium? One, provide the information about the local flora as well as the flora from the different area. நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளான்டா இருக்கலாம், அல்லது வேற எங்கேயாவது இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டை கூட நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சிருக்கலாம். ரைட். Used for the correct and authentic identification of unknown plants. Based upon the characters only, we are studying the animal. So, by studying the herbarium, we can know about the organism. We can know about the unknown plants also. Provide information about the ecological status of the different places. And the உயிரினங்கள், by studying the characteristic features of an organism, characteristic features of the plant, we may know something about the place where they are dwelling. அந்த உயிரினங்கள் பிளான்ட் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அதனுடைய கால சூழ்நிலைகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். தட்பவெப்ப காலநிலைகளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா the environmental changes may cause an effect on an organism, so the organism may get the new characters. By studying the new characters, we may know about the environmental condition. It depicts the morphological variation found in the species. We are going to comparing the character of an organism. Even though the herbarium, it is a preserved plant. By studying the character and features of these preserved plants, we may going to compare the characters of the different species, by which we can find the evolutionary aspects also. So these are the various uses by studying the herbarium. Next one, botanical garden. That means தாவரவியல் பூங்கா அப்படின்னு சொல்றது. பொட்டானிக்கல் கார்டன். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொட்டானிக்கல் கார்டன் சொல்ல முடியுமா? நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட இருக்கு. சரி, ஊட்டி போனீங்கன்னா வைங்க, நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஊட்டியில தமிழ்நாடு பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படின்னு இருக்கு. ஊட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டன், ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It is one of the great plant biodiversity area. Only the plant biodiversity. Different variety of plants we can see. The more than 5,000 acres are there. Different variety of plants are there. Okay, right. See, botanical garden are the sufficiently large sized tract where the plants of different types and areas are grown for the scientific and educational purpose. நம்ம இமேஜின் பண்ணி கூட பார்த்திருக்க மாட்டோம்.
அந்த அளவுக்கு different variety of the herbs, shrubs, trees, etc. in various forms, various characters. Unimaginable number of the trees were there, plants were there in a natural condition, that is called as the botanical garden. Sufficiently large sized area where the plants of different types and also the area were grown. Right. See, the growing important plants of local flora, local variety அங்க இருக்கலாம். Growing important plants of local flora இருக்கலாம். Like that, keeping the record of the local flora. அதை பற்றிய சான்றுகள் உள்ளூர்ல கிடைக்கக்கூடிய உயிரினங்கள். Providing the living plant material for the systematic work. அங்கிருந்து நம்ம எடுத்துட்டு வரலாம். நம்ம ஊட்டி போனோம்னா நம்ம நிறைய அங்கிருந்து செடிகள் எடுத்துட்டு வரோம். நம்ம மோஸ்ட்லி என்ன ரோஸ் செடி எடுத்துட்டு வருவோம்ல, மற்ற செடிகளும் இருக்கு, ஃபோன்ஸ் இருக்கு, சைக்கஸ் இருக்கு, இதெல்லாமே இருக்கு. அந்த மாதிரி providing the living plant material அங்கிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Growing and maintaining the rare and endangered plant. What do you mean the endangered? அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இனமே அழியக்கூடிய நிலையில இருக்கு. That is going to endanger. Such varieties are also can be maintained. Then important botanical garden in India. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான botanical gardens என்னென்ன சார்? ஒரு சில நிறைய இருக்கு. We are going to see some examples alone. Indian Botanical Garden in Sipur, Kolkata. Indian Botanical Garden in Sipur, that is in the Kolkata. Next one, see Lloyd Botanical Garden, Darjeeling. Lloyd Botanical Garden, Darjeeling la irukkudiya kulir pradeshil irukudiyது. அதே போல National Botanical Garden in Lucknow. So these are some example. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம்னா ஊட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டன் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ். இப்போ பார்த்துக்கோ, now we are going to study the tools for the study of animal. Tools for the study of animal. Classical taxonomical tools, that is a taxonomical key அப்படின்னு சொல்றோம். வகைப்பாட்டியலின் உடைய கீஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றோம். நார்மலாவே it is an artificial analytic device having a list of system statement with dichotomic table of alternate characters which is used for identifying the organism. This is the definition. Taxonomical key அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வகைப்பாட்டியலின் சாவி அப்படிம்பாங்க. It is an artificial analytic device having a list of system statement and dichotomic table of alternative character. உயிரினங்களிடையே விலங்குகளிடையே காணப்படுகின்ற பண்புகளின் அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட செயற்கையான ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்றோம். அது ஆல்டர்னேட்டிவ் கேரக்டர். எல்லா உயிரினங்களையும் ஒரே மாதிரியான கேரக்டர் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. So the character which may found in the different kind of the organism based upon the similarities and dissimilarities, based upon the number of similar character, number of dissimilar character, ஒத்துப்போகக்கூடிய பண்புகள், வேறுபட்ட பண்புகள், எத்தனை பண்புகள் வேறுபடுகிறது, எந்தெந்த பண்புகள் வேறுபடு, இதன் அடிப்படையில உயிரினங்களை வகைப்பாடு செய்வதற்கான ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்றாங்க. Usually a couple or the two contrasting characters are used. இப்போ ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ்னு ஒன்று இருக்கு, மாற்று அப்படின்னு. அது மாதிரி we are using the couple or the two contrasting characters are used. One present in the organism is chosen and the other is rejected. உயிரினங்களில் காணப்படுகின்ற ஒரு பண்பு எடுத்துக்கணும், அதுக்கு ஆப்போசிட் ஒரு பண்பு நம்ம விலக்கிடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர். Key are based on comparative analysis of organism. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி similarities and dissimilarities are going to be compared among the organism. There are the separate key for different taxonomical category. Different taxonomical category means what? See, species level, then the genus level, then the family level or the order, then the class. இப்படி ஒவ்வொரு hierarchical systemத்துக்கும், taxonomical hierarchical steps-க்குமே we can using the different type of the key. Generally என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, two type of the keys are commonly used. There are two kinds. One is the indented key, another one is the bracketed key அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Indented key, another one is the bracketed key அப்படின்னு two different type of the keys are used. What do you mean by the indented key? Indented key என்ன அர்த்தம்? நல்லா பாருங்க. Key that contain the sequence of choice
between the two or more character. உயிரினங்களே காணப்படுகின்ற பண்புகளில் சாய்ஸ் வச்சுக்கிறது. இப்படி இருக்கலாமா, அப்படி இருக்கலாமா, இப்படி இருக்குமா, அந்த மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கறத வச்சு. By careful selection of character at each subdivision, the exact name of the organisms can be arrived based upon the character, because we can call in the organism by using a scientific name. Already we know the scientific name can have certain meaning, denote the character of an organism. Yeah. So by studying the character, by studying the alternative character of an organism, correctly we can find the name of the organism, that is called indented key, and the bracketed key. Bracketed key, see, key uses the contrasting character like the indented one, but they are not separated by the intervening subdivisions character. ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம், genus சொல்லும்போது subgenus னு ஒன்று வரும். அதே போல ஃபேமிலி சொன்னா சப் ஃபேமிலி, ஆர்டர் சொன்னோம் சூப்பர் ஆர்டர், சப் ஆர்டர்னு பிரிப்போம். அப்ப அந்த கேரக்டர்ல எங்க சார் கொண்டு வைக்கிறது? அப்ப சப்டிவிஷன்ஸ் ஒன்று வருது இல்லையா, அந்த சப்டிவிஷன்ஸ்க்குரிய கேரக்டர்ஸ், ஸ்மால் கேரக்டர்ஸ், ஸ்லைட்லி டிஃபர்டு கேரக்டர்ஸ், அதுக்காக பிராக்கெட்டட் கீ. அண்ட் இன்ஸ்டீட் ஈச் கேரக்டர்ஸ் இஸ் given a number in bracket. எத்தனை கேரக்டர்ல, how many in by number of character, by what number of the characters the organism are slightly differed அப்படிங்கிறது நம்ம போட்டுக்கிறோம். That is the bracketed key. Next one, the museum. மியூசியம்னு சொல்றோம். இதுல நம்ம விலங்குகளை பத்தி படிக்கிறதுக்காக மியூசியம். மியூசியம் means what? See, biological museum have the collection of preserved plant and animal for the study and ready references. உயிரோடு இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களா இருக்கலாம், அது ஜூஸ்னு வந்துடும். உயிரற்ற உயிரினங்கள் பிளான்டா இருக்கலாம், அனிமல்ஸா இருக்கலாம், பிரிசர்வ் பண்ணி நம்ம வச்சிருக்கோம். So that is a biological museum have the collection of preserved plant and animal. பதப்படுத்தப்பட்ட தாவர விலங்குகளை பாதுகாத்து வைத்திருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Specimens of both extinct and living organisms can be studied. இறந்து போன, அழிந்து போன உயிரினங்கள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மியூசியம்ஸ் தான் போனோம்னா we can find the specimens of the dinosaur also. டைனோசர்லாம் இப்ப இருக்கா? இல்ல. ஆனா அதனுடைய மாதிரிகளை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா டைனோசரோட எக் எல்லாம் எடுத்து பிரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மியூசியத்துல. இப்ப ஒண்ணு வேண்டாம், லண்டன் மியூசியம் போனோம்னு வச்சுக்கோ, உலகத்தில் இருக்கிறதுலயே தலைமையான மியூசியம்ஸ் எதுன்னா லண்டன் லினேஜ் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம படிக்கிறோமே இந்த ஆர்கியோப்டெரிக்ஸ் சொல்றது, தட் இஸ் த கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் த ரெப்டைல் அண்ட் த ஏவ்ஸ். பறவைகள் ஊர்வனவற்றில் தான் வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான எவிடன்ஸ், தட் இஸ் அ ஃபாசில் பேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆர்கியோப்டெரிக்ஸ். தட் வாஸ் பிரிசர்வ்ட் இன் த லண்டன் மியூசியம். சி, இறந்து போன நாள்பட்ட அழிந்து போன உயிரினங்களை கூட பாதுகாத்து வைத்திருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சி, ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மியூசியம். அந்த மியூசியத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன சொன்னா நிறைய சொல்லணும், டைம் இல்ல. சி, த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மியூசியம்னு சொன்னோம்னா, சி, அக்விசிஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். Then the recording of material, அதை பற்றி பதிவுகளை எடுத்து வைக்கணும். And the preserve the materials. That material means what? The living organisms. பதப்படுத்தி வைக்கிறது. And research, we are going to researching regarding the organism and the exhibition of the material and for the education. காட்சி அமைப்புன்னு சொல்றது. See, collection, acquisition of material, recording of material. முதல்ல உயிரினங்களை சேகரிக்கணும், அதை பதப்படுத்தி வைக்கணும், ரெக்கார்டிங் பண்ணி வைக்கணும், குறிப்பு என்ட்ரி பண்ணி வைக்கணும். தென் அதை கெட்டு போகாத அளவுக்கு பிரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும், அதை பத்தி ஆய்வுகள் நடத்தணும், அதை காட்சி பொருளாக்க வைக்கணும். எதுக்காக? ஃபார் தி எஜுகேஷனல் பர்பஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மியூசியம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஜுவலாஜிக்கல் பார்க். ஜுவலாஜிக்கல் பார்க், விலங்குகள் பூங்கா. எப்படி தாவரங்கள் பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படின்னு சொல்றோமோ, like that it is the zoological park. இதனோட வேலை என்ன? See, places where the wild animals are kept in protected environment under the human care. பாதுகாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில, மனிதனின் கண்காணிப்புல விலங்குகளை பாதுகாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில வைத்திருப்பது. That is called as the zoological park. According in the natural condition also, that is very important. இயற்கையான சூழ்நிலையிலேயே ஆனால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில
மனிதனின் நேரடி கண்காணிப்புல உயிரினங்களை வளர்ப்பது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is called as a zoological park. See the places where the wild animals are kept in protected environment under the human care. That is called as a zoological park. It enables to study their food habit and behavior. விலங்குகளினுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள், அவற்றினுடைய நடவடிக்கைகள் அனைத்தையுமே நம்மால கண்காணிக்க முடியும், தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும். See, that is very important, by which only we can know the character of an organism. No? Right. See, in zoological park, animals enjoy the protection, பாதுகாப்போடு இருக்கு, fine sunshine, இயற்கை அனுபவிக்குது, fresh air, and above all, ample open space to play about. இயற்கையான சூழ்நிலை, அதனுடைய இயற்கையான சூழ்நிலையிலேயே அவைகள் அமைந்திருக்கின்றன. ஆனா ஒண்ணு என்ன, அண்டர் த ப்ரொடெக்டட் மேனர், பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில. இப்ப நேச்சுரலா இயற்கையா இருக்குன்னா they can be threatened by their own enemies. எதிரி விலங்குகளால் வேட்டையாடப்படலாம். ஆனா இங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, இன்னும் என்ன சொல்ல போறோம், ஜூலாஜிக்கல் பார்க் இஸ் த பிளேஸ் வேர் they are assured of food. கண்டிப்பா உணவு கிடைக்கும், கண்டிப்பா உணவு கிடைக்கும். மெடிக்கல் கேர் அண்ட் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள் அண்ட் வேர் ஆல்சோ ஃபீல் சேஃப் ஃப்ரம் their நேச்சுரல் எனிமீஸ். எதிரி விலங்குகளால் வேட்டையாடப்படாமல் கண்டிப்பாக உணவு கிடைக்கும். அதே போல நோய்வாய்ப்படும் நிலையில ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடைச்சிரும். அந்த மாதிரி அதை எதனால, அண்டர் த கேர் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங் சொல்றோம். அண்டர் த கேர் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங். So the animals are cultured. That is called as the zoological park. Zoological parks are very useful in spreading knowledge on the wildlife wealth of the country. ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய வன விலங்குகளினுடைய எண்ணிக்கை, வன விலங்குகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு, see the future generations should know the wildlife wealth of the country. ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய வன விலங்குகளுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு, தன்மை எவ்வளவு, வனவிலங்குகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு முக்கியமான அமைப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், இம்பார்ட்டன்ட் ஜூலாஜிக்கல் பார்க் இன் இந்தியா. இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஜூலாஜிக்கல் பார்க்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சி அலிப்பூர் ஜூலாஜிக்கல் கார்டன் கொல்கட்டாவில் இருக்கு. அலிப்பூர், கல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அலிப்பூர் ஜூலாஜிக்கல் கார்டன். நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்திரா காந்தி ஜூலாஜிக்கல் பார்க் இன் வைசாக். தட் மீன்ஸ் விசாகப்பட்டினம் ஆந்திர பிரதேசத்துல இருக்கு. ஆந்திர பிரதேசத்துல இருக்கக்கூடிய இந்திரா காந்தி ஜூலாஜிக்கல் பார்க் அப்படின்னு சொல்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன், அறிஞர் அண்ணா ஜூலாஜிக்கல் பார்க் இன் தமிழ்நாடு, சென்னையில, சென்னை தாம்பரத்துக்கு இருந்து இருக்கும். தட் இஸ் சோ கால்ட் தி வண்டலூர் ஜூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஒன், லார்ஜஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன், மெட்ராஸ் crocodile bank trust. crocodile முதலைகளுக்கான பண்ணை அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க தனியா, only for the crocodile. மெட்ராஸ் crocodile bank trust. நெக்ஸ்ட் ஒன், மைசூர் ஜூ கர்நாடகால, இதுவும் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஜூ தான், ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே இருக்கு. அதே போல நேஷனல் ஜூலாஜிக்கல் பார்க் இன் நியூ டெல்லி, இது ஒரு முக்கியமான ஜூலாஜிக்கல் பார்க். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா ஜூ திருப்பதி. நீ திருப்பதி போனீங்கன்னா கீழ் திருப்பதியிலே இது இருக்குது. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா ஜூ ரொம்ப பெரிய இது, இதுவும் நல்லா இருக்கும். அதே போல ராஜீவ் காந்தி ஜூலாஜிக்கல் பார்க் அண்ட் புனே, புனேல இருக்கக்கூடிய ராஜீவ் காந்தி ஜூலாஜிக்கல் பார்க். நெக்ஸ்ட் ஒன், திருவனந்தபுரம் ஜூ இன் திருவேண்டம் கேரளா. கேரளாவுடைய தலைமையிடமான திருவனந்தபுரத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய ஜூ திருவனந்தபுரம் ஜூ. ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஐ கேன் கிவ் ஒன்லி ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். சி அலிப்பூர் ஜூலாஜிக்கல் கார்டன் கொல்கத்தா, இந்திரா காந்தி ஜூலாஜிக்கல் பார்க் விசாகப்பட்டினம், அறிஞர் அண்ணா ஜூலாஜிக்கல் பார்க் இன் வண்டலூர், தட் இஸ் இன் சென்னை, மெட்ராஸ் crocodile bank trust, மைசூர் ஜூ அட் கேரளா கர்நாடகா, நேஷனல் ஜூலாஜிக்கல் பார்க் நியூ டெல்லி, ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா ஜூலாஜி ஜூ திருப்பதி, ராஜீவ் காந்தி ஜூலாஜிக்கல் பார்க் புனே, திருவனந்தபுரம் ஜூ அட் திருவேண்டம் கேரளா. These are the example for zoological park. Now we are going to see the marine park. எப்படி zoological park அப்படிங்கிறது எங்க லேண்ட்ல, டெரஸ்ட்ரியல். லைக் தட் the marine park எங்க கடல் நீர்நிலைகள். அப்ப how can we define? Marine park is the protected sea or the lake area which consists of many species of marine life. That means the aquatic life அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Marine park is the protected ocean or the sea
or a lake area, aquatic area, which consists of the many species of aquatic life. Such marine parks are usually found in the coastal area. கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடியது, கடற்கரை இருக்க முடியாது, கடற்கரை ஓரமா வச்சிருக்காங்க. See, இந்தியா முக்கியமான மெரைன் பார்க் என்னென்ன? மெரைன் நேஷனல் பார்க் அட் குஜராத், குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய மெரைன் நேஷனல் பார்க். இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம்? மகாத்மா காந்தி மெரைன் நேஷனல் பார்க் அண்ட் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட், அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாத்மா காந்தி மெரைன் நேஷனல் பார்க் ஒண்ணு. இன்னொன்னு சொல்லலாம்? கோகிர்மாதா மெரைன் சாங்சுரி இன் ஒடிஷா, கதிர்மாதா மெரைன் சாங்சுரி இன் ஒடிஷாவில் இருக்கக்கூடியது. கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மெரைன் நேஷனல் பார்க் இன் தமிழ்நாடு, மன்னார், மன்னார் பயோஸ்பியர் அப்படிம்பாங்க. கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் பயோஸ்பியர் நீ இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியது. நம்ம ராமேஸ்வரம் தாண்டி போனீங்க அப்படின்னா மன்னார் வளைகுடான்னு சொல்லுவாங்க. கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார், that is the one of the 12 mega biodiversity in the world. உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய மிக அதிகமான உயிரின கூட்டங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான 12 இடங்கள்ல அதுவும் ஒன்று. கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மெரைன் பயோஸ்பியர் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உயிரிய பல்வகமே மிகுந்த இடங்கள், பல தரப்பட்ட நியர்லி 3200 நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம், 3200க்கும் மேற்பட்ட இன விலங்குகள், விலங்கினங்கள் காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு இனத்திலேயும் லட்சக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருக்கும். அப்படின்னா நினைச்சு பாரு, a Gulf of Mannar biosphere is one of the 12 mega biodiversity. உலக அளவில் காணப்படுகின்ற அதிக உயிரினங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான 12 இடங்கள்ல கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் பயோஸ்பியர் ஒண்ணு. அதே போல ராணி ஜான்சி மெரைன் நேஷனல் பார்க் இன் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட், அங்கே. So these are the some of the example, அந்தமான் நிக்கோபார்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொன்னு, some of the example for the marine park. Okay, அதே போல மால்வன் மெரைன் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இன் மகாராஷ்டிரா, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே இருக்கு. நம்ம யூனியன் பிரதேசம், யூனியன் டெரிட்டரி அந்தமான் நிக்கோபார்லயும் இருக்கு. So மெரைன் நேஷனல் பார்க் இன் குஜராத், மகாத்மா காந்தி மெரைன் நேஷனல் பார்க் இன் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட், and கதிர்மாதா மெரைன் சாங்சுரி ஒடிஷா, Gulf of Mannar Marine Biosphere National Park in Tamil Nadu, Rani Jhansi Marine National Park in Andaman Nicobar Island, Malvan Marine Wildlife Sanctuary Maharashtra. These are the example for the marine park. Next one, printed taxonomical tool. அதாவது printed taxonomical tools அப்படின்னா என்னன்னா, the character of based on the character of an organisms. The characters are printed. அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். A printed, அச்சிடப்பட்ட, பாரு, it consists of the identification card, description, field guides and the manual. ஒரு இடத்துக்கே நம்ம போறோம், அந்த இடத்த பத்தி நமக்கு தெரியாது, அங்க சொல்ல அங்க வழிகாட்டின்னு ஒருத்தருப்பாரு, அதான் ஃபீல்டு கைட். இல்ல அங்க ஒரு உயிரினம் இருக்குன்னா அதை பற்றி கேரக்டர்ஸ் அங்க எழுதி போட்டிருப்பாங்க. See, this is an organism is familiar in this area. This organism has this type of the character such as so and so அப்படின்னு எழுதி போட்டிருப்பாங்க. So that is the printed key. So these are the various tools or study used for the study of animal. These are the, இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமிக்கல் டூல். கிளாசிக்கல். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது molecular taxonomical tool. That is very important. See the word, the molecular. Molecular means what? Here the basic molecules of the organism. It is the recently added one based on the DNA, RNA, genetic material. Molecule அப்படிங்கும்போது the genetic material னு சொல்லுவோம். Based on, ஏன்னா genetically each and every species of organisms in species are different. Each and every species of organism are different in their genetical field. So based on the genetic material, that is the DNA and RNA, their basic molecules are what? The nitrogenous bases. That is the basic molecule. Based on that, we are going to classify the organism. That is called molecular taxonomical tool. That means with the help of the technological advancement has helped to evolve the molecular taxonomical tool from classical tool to molecular tool. வழிவழியாக பயன்படுத்தி வந்த அந்த கிளாசிக்கல் டூல்ஸை விட்டு இப்போ மாலிகுலார் டூல்ஸ்க்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். பேஸ்ட் ஆன் த டெக்னாலஜிக்கல்
advancement. தொழில்நுட்ப விதையாக நம்ம முன்னேறி இருக்கிறதுனால the accuracy and the authenticity is more significant in the accuracy in the molecular tools when compared to the classical tool. The molecular tools are highly accurate and also the authenticity accurate உறுதிப்படுத்தக்கூடிய. ஏன்னா we are studying what characters based on the genetical மரபியல் ரீதியாக நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற கேரக்டரை பத்தி படிக்கிறதுனால கண்டிப்பா அது 100% அக்யூரேட்டா இருக்கும். Next, the following methods are going to used for the taxonomical classification in the molecular taxonomical tools. What are they? See, the molecular techniques and approaches are எந்தெந்த முறையில எல்லாம் சார் நம்ம படிக்கிறோம், இதுதான் முக்கியம். See, இத பத்தி எல்லாமே நீ 12th தெளிவா படிக்கிறீங்க. 12th genetics ஒரு டாபிக் இருக்கு. இந்த டாபிக் we are going to study all these things. See, the DNA barcoding, that is very important. DNA already we know that is the genetic material of the living organism. DNA அதனுடைய barcoding, short generic marker in an organism's DNA to identify it as belonging to particular species. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், each and every species has a definite number of chromosomes. ஒவ்வொரு இனத்துக்குமே ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும், குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த கேரக்டர்ஸை டிட்டர்மைன் பண்றது யாரு சார் அப்படின்னா டிஎன்ஏ. தட் மீன்ஸ் டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய ஜீன். நல்லா பார்த்துக்கணும். each and every character of an organisms are determined by the gene. The genes are present in the DNA present in the chromosome. இப்போ நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், each and every species has a definite number and nature of the chromosome. So ஒவ்வொரு இனத்தை சார்ந்த உயிரினத்திலும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான குறிப்பிட்ட அமைப்பிலான டிஎன்ஏக்கள் இருக்கும். அப்ப டிஎன்ஏ சொல்லும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய ஜீன், தட் மீன்ஸ் த நைட்ரோஜீனஸ் பேசஸ், அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், தைமின், இதை வச்சு அப்போ the short generic marker in an organism's DNA, அந்த உயிரினத்தினுடைய டிஎன்ஏ உடைய ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஜெனடிக் நைட்ரோஜீனஸ் ஸ்பேசஸ் ஒத்து போகுதா, ரொம்ப அக்யூரேட்டா பார்க்கிறோம். தட் இஸ் கால்ட் as the DNA barcoding அப்படின்னு சொல்றோம். அது ஒரு மெத்தட். நெக்ஸ்ட் ஒன், DNA hybridization measures the degree of genetic similarity between the pools of genetic sequences. இப்போ 4-5 இனத்தை சார்ந்த உயிரினங்களை எடுத்துக்கிறோம். Different variety of organisms belongs to the different species. Their genetic materials are going to be compared. That measures the degree of genetical similarity. மரபியல் ரீதியாக அவை எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகின்றன, அதனுடைய ஜீன் அமைப்பு, அதில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரோஜீனஸ் பேசஸ் எனப்படக்கூடிய நைட்ரஜன் கார மூலங்களினுடைய வரிசை எண்ணிக்கை எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகிறது அப்படிங்கறத பொறுத்தாதான் genetical similarity pattern between the pools of genetical sequences, DNA sequences. உயிரினங்களிலே காணப்படுகின்ற டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய நைட்ரோஜீனஸ் சீக்வன்ஸ் உடைய சிமிலாரிட்டியை பொறுத்து நம்ம பிரிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், DNA fingerprinting. It was now used in a various field. The DNA fingerprinting to identify an organism from a sample of DNA by looking the unique pattern in their DNA. அப்படின்னு சொல்றாங்க. நமக்கு கிடைத்திருக்க இப்போ ஒரு உயிரினமே இறந்துருச்சு, அந்த உயிரினத்தினுடைய சிறு பகுதி தான் நமக்கு கிடைக்குது. அது தோலா இருக்கலாம், எலும்பா இருக்கலாம், மசில்ஸா இருக்கலாம், ஏதோ ஒண்ணு. என்னைக்கோ அந்த உயிரினத்தினுடைய ஒரு செல், அதில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம், செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் எடுத்து டிஎன்ஏ உடைய அமைப்பை நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கணும். அதை உயிரோடு இருக்கக்கூடிய மற்ற உயிரினத்தோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து we can correctly identify the organism of a particular species. அந்த இனத்தை சார்ந்த உயிரினம் தானா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். So that is called as the fingerprinting. Why that is called the fingerprinting? இப்ப நம்ம கையில எடுத்துக்கோ, நம்ம விரல் ரேகை எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கா? That is highly unique one for each and every organism. உலகத்துல ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த விரல் ரேகைகள் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் இருக்கும். அது போல in each and every organism in this world has the definite and specific gene makeup. To find that one, this method is used, the DNA fingerprinting. Next one, restriction fragment length polymorphism analysis. இந்த பேர்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்பா. என்னன்னா restriction
fragment, length, polymorphism. Restriction fragment DNA ஒரு பெரிய துண்டு. அது சின்ன சின்ன துண்டா கட் பண்றோம். The fragment of DNA அப்படிங்கிறது ஜீன் சொல்லுவாங்க. நல்லா பார்த்துக்கோ, செல்லுக்குள்ள குரோமோசோம், குரோமோசோம்ஸ்குள்ள DNA, DNA உடைய ஒரு பகுதி தான் ஜீன். The gene is nothing but the fragment of DNA, அதை கட் பண்ணி எடுக்கும். That is called the restriction endonucleation சொல்லுவாங்க. ஓகே, என்ன சொல்றோம்? ஒத்த அமைவு DNA மூலக்கூறுகளின் வரிசை அமைப்பில் இங்க பாருங்க கொடுத்திருப்பாங்க. Difference in homologous DNA sequences that can be detected by the presence of fragment of different length after the digestion of the DNA sample. ஒத்த அமைவு DNA மூலக்கூறுகளின் வரிசை அமைப்பில் உள்ள வேற்றுமைகளை DNA மாதிரிகளை பல துண்டங்கள் ஆக்குவதன் மூலமாக அறிய இயலும். DNA மூலக்கூறுங்கிறது பெரிய மூலக்கூறு, அதை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணணும். For that we can use the restriction endonuclease. By using of restriction endonuclease, we can cut the DNA into various pieces. The length of the each fragment become depend upon the nucleotide sequence. அதை பேஸ் பண்ணி ஜீன்களை பிரிச்சிடுறது. அதே மாதிரி ஜீன்கள் மற்ற உயிரினங்களும் இருக்கான்னு பார்க்கறது. That is called as the restriction fragment length polymorphism. Okay. இன்னொன்னு என்ன? PCR technique. That means polymerase chain reaction. இப்போ லேட்டஸ்டா யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக் தான் பாலிமரேஸ். ஈவன் இந்த கொரோனா டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் கூட பாரு, பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் டெஸ்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. பிசிஆர் டெஸ்ட். That is the polymerase chain reaction to amplify the specific gene or the portion of the gene. அப்போ ஒரு டிஎன்ஏவை வேக வேகமா அதாவது நோய் வரதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அது ஒரு டெக்னிக். PCR technique அப்படின்னா polymerase chain reaction. We are going to amplify the genetic material. Amplify என்ன அர்த்தம்? பல எண்ணிக்கையில் பெருக்குவது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒற்றை ஜீனியோ அல்லது ஜீனின் பகுதியோ பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினையை பயன்படுத்தி பெருக்கி அதனுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தி பின் அதனை வகைப்பாடு கருவியாக நம்ம பயன்படுத்துறோம். That is called as the PCR அப்படின்னு சொல்றாங்க. So these are the various types of molecular taxonomical tool by studying the DNA molecules. அடுத்தது என்னது? Automated species identification tool for each and every kind of the species. ஒவ்வொரு இனத்தையும் அடையாளம் காணுவதற்கென்று தனிப்பட்ட முறையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பல வகைமுறைகள் அப்படின்னு சொல்றது. சிற்றினங்களை கண்டறியும் தானியங்கி கருவிகள். ஒவ்வொரு இனத்தையுமே உலகத்துல லட்சக்கணக்கான சிற்றினங்கள் இருக்கலாம். For each and every species can be specifically identified by using of this tool. So that is called as the automated species identification tool. அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல நிறைய இருக்குப்பா, நிறைய இருக்கு. Some of the example மட்டும் நம்ம கொடுத்திருக்கோம். That means the daisy, alleles, abies, spider, drawings, இப்படி நிறைய இருக்கு. ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன சொல்றோம்? allies. Automated leaf hopper identification system. Leaf hopper யாரு? That is called the grasshopper. வெட்டு கிளீன் சொல்றோம் இல்லையா, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய மெத்தடு. நெக்ஸ்ட் என்ன? டைசி, டிஜிட்டல் ஆட்டோமேட்டட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். இதுவும் ஒரு சிற்றனத்துக்கான குறிப்பிட்ட சிற்றனத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் டைசி. அதே போல ஆட்டோமேட்டட் பி ஐடென்டிஃபிகேஷன். பி மீன்ஸ் வாட்? அனிபி, தேனி. தேனியில பல வகைகள் இருக்கு, பல வகை வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கூடிய automated bees identification system. அதே போல spider, species identified automatically பாரு. the spider, wasp, bee, wing character. spider தெரியும் நமக்கு, எட்டுக்கால் பூச்சின்றோம். wasp குளவி, பீங்கிறது என்ன? தேனி வகை. இது எல்லாமே எங்க சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா hymenopteran species of individual, hymenopteran species of insects. இதுல ஸ்பைடர் வேற மத்ததெல்லாம் வேற. இதை கண்டுபிடிக்குது. அதான் ஸ்பீசிஸ் ஐடென்டிஃபைட் ஆட்டோமேட்டிக்லி பேஸ்ட் ஆன் their கேரக்டர், விங் கேரக்டர். ஸ்பைடர் அண்ட் தி வாஸ்ப், பீஸ். ஸ்பைடர்னா விங் கிடையாது, வேற ஒரு கேரக்டர் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது. வாஸ்ப் அண்ட் பீஸ் பிலாங்ஸ் டு தி ஹைமெனாப்டெரன் இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்றது. அதை தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்குரிய வழி மெத்தட். தட் இஸ் கால்ட் தி ஸ்பைடர். அதே போல டிரா விங்ஸ், ஹனி பீ விங் ஐடென்டிஃபிகேஷன். இப்போ நம்ம பார்க்கறதுக்கெல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் நமக்குள்ள நிறைய வேறுபாடு இருக்கு.
Like that the bees are also. தேனீக்களின் கூட்டத்திலையும் பார்த்தோம்னா பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அதனுடைய விங்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வீனேஷன் சொல்லிய நரம்பு அமைவு அது வேறுபடுகிறது. அதை வச்சு நம்ம உயிரினங்களை கண்டுபிடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், நியூ டாக்ஸானமிக்கல் டூல். நியூ டாக்ஸானமிக்கல், this is based on the electron microscopy image to study the molecular structure of the cell organelles. இப்போ நம்ம molecular structure of the DNA சொன்னோம், அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது molecular tools. இது நியோ டாக்ஸானமிக்கல் டூல்ஸ்னா ஒவ்வொரு each and every organism can be identified by studying the cell organelles of the species. அந்தந்த உயிரினங்களின் உறுப்புகளில் செல்களில் இருக்கக்கூடிய செல் நுண்ணுறுப்புகளை மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்த்து கண்டுபிடிப்பது அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ethology of taxonomical tool based on the behavior. Ethology அப்படின்னா behavior of organism. Behavior based on the behavior of an organism can be classified. For an example, the sound of birds, bioluminescence. Bioluminescence ஒளிரக்கூடிய தன்மை. இப்போ நம்ம கிராம பக்கத்துல பார்ப்போம், மின்மினி பூச்சிகள் சொல்லுவோம். See, naturally it going to emit the light. Like that in deep sea also, ஆழமான கடல் பகுதியில கூட some of the fishes can yield the light. That is called as the bioluminescence. That is a specific character. Like that the sound of the birds is not similar. பறவைகளுடைய ஒலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல, அது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வேறுபடுது. So based on that we can classify the organism. Next, taxonomical sources. Electrical மின் அணு முறை மூலமாக எது இனோடெக்ஸா அப்படின்னு சொல்றது is an electronic resource for the digital image and the description about the species, which was developed by Natural History Museum in London. இனோடெக்ஸான்னு சொல்றது electronical research வச்சு digital image of the organism, we are classifying the organism. See, Inotaxa means integrated open taxonomic access. மேம்படுத்தப்பட்ட என்ன சொல்றோம், மின்னியல் சார்ந்த வகைப்பாடு கருவியிலேயே இன்னொரு மெத்தட் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இனோடெக்ஸா அப்படின்னு சொல்றது. மின்னியல் சார்ந்த மூலத்தில் சிற்றினங்களின் கணினி சார்ந்த படங்களும் விளக்கங்களும் உயிரினங்களுடைய படங்கள்ல கணினி மூலமா பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்றது. So these are the various kind of the tools are used for the taxonomical study. Okay, right. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது உன்னோட புக்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய சில எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். உன்னோட புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கட்டங்கட்டி கொடுத்திருப்பாங்க. See, from that also, that means some extra informations. See, from that also sometimes the questions may come out. See, நாம பார்க்க போறது அறிஞர் அண்ணா ஜூலாஜிக்கல் பார்க் இன் வண்டலூர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் சென்னையில. அறிஞர் அண்ணா ஜூலாஜிக்கல் பார்க், that means வண்டலூர் ஜூ அப்படின்னு சொல்லும். சவுத் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் தி சென்னை, தமிழ்நாட்டுல சென்னையில சவுத் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ல இருக்கு. அது டோட்டலா எவ்வளவு ஏரியா, 1500 ஏக்கரா, 1500 ஏக்கராவில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ஜூலாஜிக்கல் பார்க் இன் இந்தியா. ஒன் மார்க் கொஸ்டின். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜூலாஜிக்கல் பார்க் நிறைய நான் போட்டு காமிச்சேன். ஜூலாஜிக்கல் பார்க் நிறைய போட்டு காமிச்சோம். அதுலேயே மிகப்பெரியது எது சார் அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணா ஜூலாஜிக்கல் பார்க் தான். பாரு, that zoo house of 2553 species of both flora and fauna. 2553க்கும் மேற்பட்ட தாவர விலங்கு இனங்கள் கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரீசென்ட்லி டிஸ்கவர்டு ஸ்பீசிஸ் இன் சவுத் இந்தியாவில் நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்னென்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தா, scientists have discovered the new and unusual species of frog in Western Ghats in India in August 2017. 2017 மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஓரங்கள்ல புதிதாக ஒரு வகையான ஃப்ராக் தவளையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சயின்டிஸ்ட். எதுக்கு எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க? That frog has the shiny coat. அப்படின்னா தோல் பளபளன்னு இருக்கு. பர்பிள் ஸ்கின், ஊதா நிறத்துல இருக்குது. நம்ம இது வரைக்கும் எப்படி பார்த்திருக்கோம்? ஃப்ராக பிரவுன் கலர்ல பார்த்திருக்கிறோம், கிரீன் கலர் தான் நிறைய பார்த்திருக்கோம். இது பர்பிள் இன் கலர். A slight blue ring around its eye. கண்ணை சுத்தி ஒரு ப்ளூ கலர் வளையம் இருக்கு. And pointly tipped pick nose. மொன பாத்தீங்கன்னா முன் வாய் வந்து பாயிண்டடா இருக்குன்றாங்க. So these are the character.
A new variety of the frog were identified in the Western Ghats in 2017ல இதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்திருக்காங்க? It was named as Bhupadhi's purple frog. கண்டுபிடிச்சவரோட நேம் அதை நோட் பண்ணிக்கணும். It was named as the Bhupadhi's purple frog. நாசிகா பரட்டஸ் பூபதி அவரோட பேர். நாசிகா பட்ராக்கஸ் பூபதி கண்டுபிடிச்சவரோட பேரு. So that he was named as the Dr. Subramaniam Bhupati, herpetologist, who was the first who lost his life in the Western Ghats in 2014. 2014ல அவர் இறந்துட்டாரு. அவர் பேர் சுப்பிரமணியம் பூபதி. அவரோட ஞாபகார்த்தமா அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த ஃப்ராகுக்கு பூபதிஸ் பர்பிள் ஃப்ராக் அப்படின்னு வச்சுட்டு அவனுடைய ஜூலாஜிக்கல் நேம் வச்சிருக்காங்க பார். நாசிகா பட்ராக்கஸ் பூபதி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சவரோட பேர் வச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், a newly discovered Himalayan forest thirst bird was named after the Batman of India. புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பறவைக்கு இந்திய பறவையியல் அறிஞர் பறவைகளை பற்றியே படிக்கிறது இதனுடைய வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தவர் மும்பையை சேர்ந்தவர் டாக்டர் சலீம் அலி, ஆர்னித்தாலஜிஸ்ட். இந்த பறவைகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய பிரிவுக்கு பேரு ஆர்னித்தாலஜின்னு பேரு. So a great Indian ornithologist Dr. Salim Ali அவரோட ஞாபகார்த்தமா that bird was named that was found from the Himalayan forest. See, the name of the bird is Zoothira Salim Ali. Zoothira Salim Ali, based to honor the Indian great ornithologist Dr. Salim Ali காக. Next, a fruit bat is also named after his name, Latitens Salim Ali. Fruit bat அப்படின்னா பழந்தின்னி வவ்வால், அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க அவரை கௌரவப்படுத்துறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் பார், in July 2017 a 9-year-old boy discovered the new freshwater species of jellyfish. See, the jellyfish is a very dangerous one. The jellyfish, mostly it is the ocean in nature, aquatic, but the marine water la da irukum. It is the coelenterate animal Ctenophora. இத fresh waterலயும் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா கடல் நீர்ல தான் இருக்கும். In 2017, a 9-year-old boy was discovered a freshwater jellyfish in Kodaikanal Lakeல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார், binomial nomenclature. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், இருசொல் பெயரிட்டு முறை அப்படின்னு சொல்றது. The binomial nomenclature derived from the binomial by using of two naming of organism by using of two names. It was first introduced by Carolus Linnaeus. Regarding this, the principles and the rules was printed in his book Species Plantarum 1753 published Systema Naturae. Okay, Species Plantarum Systema Naturae book யார் எழுதுனா? Linnaeus. In that book he wrote the rules and principles of the binomial nomenclature. 10th edition புதுசா வந்துச்சு 1758. These publications are the starting point of the modern biological nomenclature in most group of the plants animal based upon the, so that only the Linnaeus called as the father of nomenclature னு சொல்லுவாங்க. பெயரிட்டு முறையினுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க modern taxonomist. Next, see, Thermus aquatics. நல்லா பார்த்துக்கோ, it is a geological name or scientific name. Thermus aquatics is a bacteria which can tolerate the high temperature. That means in thermoacidophils அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அசிடிக் நேச்சரையும் தெர்மல் நேச்சரையும் ஹை டெம்பரேச்சர் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய பாக்டீரியா. நாம இந்த 3 domain கிளாசிபிகேஷன்ல படிச்சிருப்போம். தெர்மஸ் அக்வாட்டக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது the first DNA polymerase enzyme. இப்போ இந்த PCR டெக்னிக்னு சொல்றோம் இல்லையா, polymerase chain reaction, அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய என்சைம். The first DNA polymerase enzyme was isolated from Thermus aquatics. It is used in PCR technique, that means the polymerase chain reaction in DNA amplification. DNA வினுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துவதற்காக PCR டெக்னிக் பயன்படுத்துறோம். அதுல பயன்படுத்தக்கூடிய என்சைம் எதிலிருந்து சார் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த Thermus aquatics அப்படிங்கிற பாக்டீரியால இருந்து. So these are the various informations are printed in your book in various pages.
From these also sometimes the questions may occur. So carefully go through it. Now the first lesson, the living world, was completed. 11th syllabus, the first lesson, living world, was completed. After viewing this video, get ready for the test. I will send the question paper. Thank you. Goodbye.